नमस्कार जय जगन्नाथ। तो चलतु आम आज जो आम एसएसबी सिलेबस रे थिबा सेकेंड पार्ट रे जो दीनकृष्ण दास रसकल्लोल बहुत किछि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जोड़ा कि एग्जाम रे आसीबा टाइप रो डिस्कशन करवा। ता पूर्व कहूँ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो गुड़िक देखुंती तो सब्सक्राइब प्लीज कर दियंती। नुआ चैनल ना सब्सक्राइब कले आपण मैंने कमेंट देले मोर भी इंटरेस्ट हम वीडियो गुड़ाक बनवाई। मु केवल आपण मानी ही बनाऊँगी आपण मैंने उपकृत हूँ बोली। तो मोर इंटरेस्ट आसापे आपण मानक सब्सक्राइब करने पड़ो। तो चलते आम वीडियो आरंभ करिया। रसकल्लोल काव्यर कवि किए दीनकृष्ण दास। दीनकृष्ण दास केउं समय कवि 1700 रु 1800। एटा मु आपण मानक जो एसएसबी गाइड बही अच्छी ना से क्वेश्चन गुड़ाक आनी। तो आपण चलते आगे एटा देखी ना से आहरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अच्छे डिस्कसन करिया। रसकल्लोल केउं अक्षर नियम रचित क अक्षर नियम। रसकल्लोल काव्यर द्वितीय छंदटी केउं राग रचित चखी कली कोकिलर स्वर केउं लोक मानक आदि आनंद दिए नहीं विरही मानक कहा माया बुझा अत्यंत कष्टकर बोली कंस कहते। विष्णु कुशकेतु किए ब्रह्मा बैलोचन कहार पुत्र प्रहलाद बैलोचन को किए मारी मालतीर कन्या भगवान माछ खाइबा किपरि तपस्या करते ब्रह्मज्ञानी भाव गोपांगना माने जमुना स्नान बाहरी आसवा समय किपरि देखा चित्र प्रतिमा परी। श्रीकृष्ण देहरे केउं वस्त्र शोभा पाउथाए हलदिया वस्त्र। दीनकृष्ण दास काहाकू एका लय ध्यान करिसेंती श्रीकृष्ण को। रसकल्लोल षोडश छांदटी केउं राग रचित पहाड़िया केदार। रसकल्लोल षोडश छांदटी केते पद विशिष्ट 29। रसकल्लोल पंचदश छांदटी केते पद विशिष्ट 40। रसकल्लोल षोडश छांदरे केउं ऋतुर वर्णना होइछि वर्षा ऋतुर। वर्षा कालर आगमन रे केउं वृक्ष पुष्पर प्राबल्य रे परिपूर्ण होइताए अर्जुन वृक्ष। वर्षा ऋतु रे कहार राब ए किए बोली चमक सृष्टि करताए बेंग। शरत ऋतु रे केतकी फूल केउं रूप धारण करे पांडुर। श्रीकृष्ण भक्त माने केउं भक्तिर उपासक रागानुराग। श्रीकृष्ण मथुरा रे दीर्घकाल अवस्थापन करने समय गोपांगना माने मनर अवस्था जानिया पाई काहाक पठाइथिले उद्धव को। रसकल्लोल काव्य केउं दुई भाषार समन्वय रही संस्कृत और पाली। एटा को मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्षा काल श्रीकृष्ण क्या सहित रति क्रीडा जड़ित रही गोपांगना मेघदेह बिजुली शोभा पाइबा परी श्रीकृष्ण अंगरे केउं माने शोभा पाउथिले गोपांगना माने। व्याधि कंदर्पर केउं दशा अटे अष्टम दशा। तो कंदर्पर 10टी अवस्था अच्छी ता विषय मु लास्ट को कहबी। तो नेक्स्ट चलतु कंदर्पर केतोटी दशा एठारे वर्णना कराई 9टी। कंदर्पर प्रथम दशा कौन मिलन। जड़ता कामर केउं दशा अटे नवम दशा। कवि गोपींकर शरीर केउं फूल परी पांडुर पड़ी जाइछि कौं फूल केतकी फूल परी। गोपी मानकर शरीर रे पांडुरता केउं ऋतु परी शुभ्र होइछि शरत। मयूर केतेबेले नृत्य करे वर्षा ऋतु रे। संसार जंजाल अपेक्षा प्रभुंक पादपद्म रे कौन हैला पाई कवि कहिसेंती भ्रम रहया पाई। निम्ब गछ मूल रे कौन संयोग कले ताहा मधुर हुए नहीं कंद। मयूर माने पुछ को मुक्त करी केउं ऋतु रे नाचितांती वर्षा ऋतु रे। वर्षा ऋतु रे प्रियार हृदय किए चमक सृष्टि करे बेंगर डाक काहाकू जलस्पर्श करे नहीं। तो एटा आपण माने कमेंट करी कहबे काहाकू जल स्पर्श करे नहीं पद्मपत्र को हबो आंसर। गोपी मानकर शरीर बाहरुथिबा झाड़ को कवि केउं ऋतु सह तुलना करछन ग्रीष्म ऋतु। एमानक मध्यरे केउंटी विरह कालीन शरीर ताप को उपशमित करिबा पई शीतल उपचार अटे कईलाड़। उसीर कहले काहाकू कह जाए उसीर कहले कईलाड़ बेणाचेर को कह जाए। कवित्व कहार हृदय रूपक तरु प्लवित करिथाए रसिक। कवित्व एटा इंपोर्टेंट एमसीक्यूटा मन रखिए। कवित्व कहार हृदय रूपक तरु
ପଲ୍ଲବିତ କରିଥାଏ ରସିକର। କବି ଏଠାରେ ବିମାତା ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସମାଲୋଚକକୁ। କବି ଏଠାରେ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି? ରସବାଦକୁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଶରୀର କେଉଁ କାରଣରୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥିଲା? ବିଷାଦ କାରଣରୁ। କନ୍ଦର୍ପର ଚତୁର୍ଥ ଦଶା କ'ଣ? ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ। କବି ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କଂସକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସିଂହ ଓ ହସ୍ତୀ। କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ରସକଲ୍ଲୋଳର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ? କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ। କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ରସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଶୃଙ୍ଗାର। ରସକଲ୍ଲୋଳରେ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିଭ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ସପ୍ତଦଶ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ନୁହେଁ? ବଟାବକାଶ। କବି ବାଲ୍ୟକାଳରେ କେଉଁ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ରସକଲ୍ଲୋଳ ପାଠକରୁ ପ୍ରତୀକ ହୁଏ? ସଂସ୍କୃତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରସ କବିଙ୍କ ଲେଖାର ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରସ ଅଟେ? ଶୃଙ୍ଗାର। ମୟୂରମାନେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ବାଛିବା କଥା କବି ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରାବରେ କାମ ଉତ୍ସବ ବଢ଼ିବା କଥା କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଡାହୁକ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଡାକରେ ବାଟୋଇ ତାଟକା ହୋଇ ରହିଯାନ୍ତି? ମୟୂର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ସହିତ ବର୍ଷା କାଳକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଯମ ସହିତ। କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପକ୍ଷୟ ଯେତେ, କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପ ତେତେ। ଏକଥା କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୁରୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ରସକଲ୍ଲୋଳ। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଦେଶର କବି ସଙ୍ଗେ ତୁଳନୀୟ? ଇଟାଲୀୟ। କାମଦେବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଉଁ ରୂପକ ଧନୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ମେଘ ଦେହରେ କିଏ ଖେଳି ବୁଲେ? ବିଜୁଳି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥାରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଶୋଭା ପାଇବା ପରି ମେଘ ଦେହରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ମେଘକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହଳଦିଆ ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ବିଜୁଳି ସହିତ। ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ବରାଡ଼ି। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQଟା। ରସକଲ୍ଲୋଳ ଚତୁର୍ଥିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ କେତେ ପଦ ଅଛି? 33ଟି। କାହା ବିନା ଗୋପୀମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନା। କନ୍ଦର୍ପର ଷଷ୍ଠ ଦଶାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ? ପ୍ରଳାପ। ବର୍ଷା କାଳରେ କୋକିଳର କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କାହା ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ବେଶ୍ୟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପିତା କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ? କରଣ ଜାତିର। ଦାଢ଼ିଆତା ଭକ୍ତିରେ। ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ? ଭୋଇ ବଂଶ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ନିଜର ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥିଲେ? ସକା ପ୍ରତାପ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର କେଉଁ ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି? 1567। କେଉଁ କବି ଉତ୍କଳର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ କାଳରେ ଲୋକ ଥିଲେ? ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପରକାଳରୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଉତ୍କଳରେ ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ରସବିନୋଦକାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି? ଜଳେଶ୍ୱର। ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ? କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ। ରସବିନୋଦକାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଘରବାଡ଼ି କରିଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମେଘ ସହିତ। ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ଜାମାତା କିଏ ଥିଲେ? ବସୁଦେବ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ରସକଲ୍ଲୋଳ ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଛାନ୍ଦଟି ରାଗ ଚୋଖୀରେ ହୋଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଆହାରୀ। କମଳ କୁମାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅଗ୍ନି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବନଲତାର ଶୋଭା କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି। ରସକଲ୍ଲୋଳ 34 ଛାନ୍ଦଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଆଷାଢ଼ ଶୁଳ୍କ। ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କୃପଣ ସହିତ। କବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ସମୟରେ ଫୁଲ ସବୁ କିପରି ଦିଶୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ପରି। କାମପାଳ କହିଲେ କିଏ? ବଳରାମ। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ପାଠ କରୁଥିଲେ? ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ। ମାଘ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଯମପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିଜକୁ କାହାର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନୃସିଂହ ଦାସଙ୍କର। ରସବିନୋଦ ରସରତ୍ନାକର ଗୀତି ପ୍ରଭୃତି ରଚୟିତା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର।
ବାସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ଧରି କଂସର ବଦିଘରରୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଟକୁ କିଏ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ? ଉଗ୍ରସେନ। ବୈଲୋଚନ କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମଧୁମାସ କହିଲେ କେଉଁ ଋତୁକୁ ବୁଝେ? ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ଯୋଗୁଁ ପାଥିକମାନଙ୍କର ଚାଲିବାକୁ କେଉଁ ପଶୁର ଚାଲିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି? ଅଶ୍ୱ ସହିତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ଫେଣ ମୁଖରେ ଗର୍ଜନ କରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ମଇଁଷି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସର୍ପମାନେ ଖରାରେ କଷ୍ଟ ପାଇ କାହା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି? ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ତଳେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଏଠାରେ କବି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସତୀ ନାରୀ ସହିତ। କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣରେ କ'ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବା କଥା କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ପାପ। ଦାଢ଼ିଅତା ଭକ୍ତିରେ କେଉଁ ରାଜା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ତ ଆଜି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେବେ ନିହାତି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଟପିକରୁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ ସେତିକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବେ।